विष्णु परमं परं सदा पुष्यन्ति सूरय दिवीव चक्षुरादरम् एक सचन्दन तुलसी पत्रं ओम नमो बहुरूपाय परमात्मने भगवान श्री विष्णुवे नारायण नमः अत्र घरे भगवान श्री विष्णुवे नारायण यहाँ गच्छ योतिष्ठ अत्राधिष्ठां कुरु मम पूजा गृहाणं स्थां स्त्रीं सुष्ठिरो भव एते गन्धपुष्पे ओम भगवान श्री विष्णुवे नारायण नमः पाद्यं जलं भगवान श्री विष्णुवे नारायण नमः ऊर्ध्वं नमो भगवान श्री विष्णुवे नारायण नमः आचमं नमो भगवान श्री विष्णुवे नारायण नमः एष धूप दीपशिखा ओम भगवान श्री विष्णुवे नारायण नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओ ब्रह्मणहिताय च जगद्भीताय श्रीकृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम भगवान श्री विष्णुवे नारायण नमः ओम भगवान श्री विष्णुवे नारायण सुप्रसन्नं भव ओम नमो धायनित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्ररतं शरत्नाकल्प जलाङ्गन परशुमितवरा निखिलं दीतिहस्तनिभ्रम् एतद्बिल्लपत्रम् ओम नमः शिवाय नमः एतद्बिल्लपत्रम् ओम नमः शिवाय नमः ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षयमम्बिकात् ओम हुं जुं स महामृत्युञ्जय शिवाय नमः अत्र घरे शिवाय यहाँ गच्छ योतिष्ठ अत्राधिष्ठां कुरु मम पूजा ज्ञानं स्थां स्त्रीं सुष्ठिरो भव पाद्यं जलं शिवाय नमः ऊर्ध्वं नमः शिवाय नमः आचमं नमः शिवाय नमः एष धूप दीपशिखा ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शङ्काय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चतुर्मासं तंगुते परमेश्वर ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः जटाजूट समायुक्तां अर्धेन्दुकितशेखरां लोचनत्रय संयुक्तां पुण्येन्दु सदृशाननां अतोषे पुष्पवर्णाभां सुप्रतिष्ठा सुलोचनां नवयौवन सम्पन्नां सर्वाभरणभूषितां सुचारुदशनां किगिनां विनन्नतो पयोधरां त्रिभंगस्थान संस्थानां महिषासुरमर्दिनीं मीनालायक संस्पर्श दशबाहु समन्वितां त्रिशूलं दक्षिणे ध्येयं खड्गं चक्रं प्रभादध तीक्ष्णबाणं तथा शुक्ते दक्षिणेषु विचिन्तयेत् खेटकं पूर्णचापं च पाशङ्कुशमेव च घण्टां वा परशं वापि वामतौ सन्निवेशयेत् अधस्थानं महिषं तद्वत् देशिरस्तं प्रदर्शयेत् शिरश्छेदभवं तद्वत् दानवं खड्गपाणिनां गिरिशूलेन निर्भिन्नां निर्जदन्तविभूषितां रक्तारुक्तिपिताकं च रक्तविस्फोरितखरं विस्फीतं नागपाशेन भ्रूकूटे भीषणाननां स्वपाशवामहस्तेन हिजकेशं च दुर्गया वमोदरूधेन वक्त्रं च दिव्यं सिंहं प्रदर्शयेत् दिव्यास्तु दक्षिणं पादं समं सिंहं परिस्थितं किञ्चिदूर्ध्व तथा वाम अङ्गुष्ठमहिषोपरि स्तूयमानं च तद्रूप ममरुः सन्निवेशयेत् उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डुग्रा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपवती चण्डिका अष्टाभिः शक्तिभिस्ताभिः सततं परिवेष्टितं चिन्तयेत् जगतं धात्रीं धर्मकाभट्टमोक्षदम् इति गन्धपुष्पे ओं ह्रीं दुर्गादेव्यै नमः अत्र घटे दुर्गादेवी यहाँ गच्छ योतिष्ठ अत्राधिष्ठां कुरु मम पूजा गृहाणं स्थां स्त्रीं सुष्ठिरो भव पाद्यं जलं दुर्गादेव्यै नमः ऊर्ध्वं नमो दुर्गादेव्यै नमः आचमं नमो दुर्गादेव्यै नमः एष धूप दीपशिखा ओं ह्रीं दुर्गादेव्यै नमः ओं नमः सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागतदीनार्थं परित्राणपरायणे सर्वशास्त्रे नारायणी नमस्तुते ओं नमः इति गन्धपुष्पे ओं गणेशादिपंचदेवताभ्यो नमः इति गन्धपुष्पे ओं इन्द्रादिदर्शिपदेभ्यो नमः इति गन्धपुष्पे आद्यक्तादिनवग्रेभ्यो नमः इति गन्धपुष्पे ओं वास्तुदेवताय नमः एते गन्धपुष्पे ओं कुलदेवताय नमः एते गन्धपुष्पे ओं ग्राह्यदेवताय नमः एते गन्धपुष्पे आवाहित पूजिता देवदेवतागणेभ्यो नमः एते गन्धपुष्पे ओं घटावाहित पूजिता देवदेवतागणेभ्यो नमः एते गन्धपुष्पे ओं सर्वैर्भदेवेभ्यो नमः एते गन्धपुष्पे सर्वैर्भदेवेभ्यो नमः अत्र घटे श्री श्री बाबा लोकनाथ पूजा कर्मणि
ह्यागच्छ योतिश्च अत्रादिष्टां कुरु मम पूजा क्रियाणां स्थां स्थिं सुस्थिरो भव इति गन्धपुष्पे ॐ नमः श्री बाबा लोकनाथाय नमः इति ॐ नमः अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तिजेनं चराचरं तत्पदं दर्शयितं तस्मै श्रीगुरवे नमः इति गन्धपुष्पे ॐ श्री बाबा लोकनाथाय नमः वाद्यं जलं लोकनाथाय नमः ऊर्ध्वं नमः लोकनाथाय नमः आत्मने नमः लोकनाथाय नमः एष धूप दीपशिखा ॐ नमः लोकनाथाय नमः ॐ नमः गङ्गे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे जलेस्मिन् सन्निधं कुरु इदं स्नानीयजलं बाबा लोकनाथाय नमः इदं स्नानीयजलं बाबा लोकनाथाय नमः ॐ नमः गन्धेर्द्वारा दुरादुष्टं नित्यपुष्टं करिष्यामि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभयस्यं एष बन्धं बाबा लोकनाथाय नमः ॐ नमः स्वस्तिन्द्रविद्वस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्ताक्षो वरिष्ठनेमे स्वस्ति न बृहस्पति ददातु एतत्स्वस्तिकेन ॐ नमो बाबा श्री लोकनाथाय नमः ॐ नमो श्रीष्ठते लोक्तिश्च पत्ना होरात्र पार्श्वे नक्षत्रानिरुपमोषेणं ईशानं व्यक्तं महेशानं एतत्पुष्पं ॐ नमो बाबा लोकनाथाय नमः ॐ नाना पुष्पसमायुक्तं सूत्रग्रन्थितं मल्यं एतत्पुष्पमल्यं ॐ नमो बाबा लोकनाथाय नमः नमः सन्नदेवीरभीष्टाय सन्न भवन्तु पीताय संयोरवे सवन्तरा एष दीपशिखा ॐ नमो बाबा लोकनाथाय नमः एष धूपशिखा लोकनाथाय नमः ॐ नमः सिन्धुदेव प्रार्थने मुखरासभात प्रमेय हितस्य धारावृणसभाजि अष्टाभिगन्धमण्डपिण्डमानं एकः सिन्दूरभूषणं ॐ बाबा लोकनाथाय नमः ॐ नमः जापरिणी जापला अपुष्पायाश्च पुष्पिणे बृहस्पति प्रसूचनका नवमुञ्चहस अनेन परताम्बूलनैवेद्यं ॐ नमो बाबा लोकनाथाय निवेदयामि एतद् मिष्टान्ननैवेद्यं लोकनाथाय निवेदयामि एतद् भोगनैवेद्यं ॐ नमो बाबा लोकनाथाय निवेदयामि एतत् पानीयजलं बाबा लोकनाथाय निवेदयामि एतत् पानीयजलं बाबा लोकनाथाय निवेदयामि एतत् अन्नभोगनैवेद्यं ॐ नमो बाबा लोकनाथाय निवेदयामि ॐ दानस्याः ॐ पानस्याः ॐ अपनस्याः ॐ स्वस्याः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः না এখন করবে না টাইম তো 7 ঘন্টা হচ্ছে 8 ঘন্টা হয়ে আদা করবে না এই দুটো হয়ে দিয়েছি ओम श्री बाबा लोकनाथ बट कथा ओम 24 परगना जिला पश्चिम बंगते 84 चाकला ग्रामे महकुमा बारासते श्री राम नारायण घोषाल तथाय बसती श्री कमला देविका धर्मपत्नी सती एकदा पत्नीके बोले राम नारायण एक पुत्र तुमी मोरे करिबे अर्पण সেই পুত্র গৃহশালী সন্ন্যাসী হইবে তার পুণ্যে বংশমর উদ্ধার পাইবে তারপর তিন পুত্র তাহার হইল পুত্র দিকে শ্রী কমলা রাজি না হইল তারপর হল যবে চতুর্থ সন্তান সন্ন্যাসী হইতে তারে করিল প্রদান এ শিশু সামান্য নয় বলে সকলেতে নানা রূপ সুলক্ষণ হয়ে সঙ্গতে ভগবান গাঙ্গুলি তাকে গ্রামে কুচুয়াতে সংবাদ পাইয়াছে আসিল দেখিতে মহান পণ্ডিত বেদাধ্যাসে নিষ্ঠাবান প্রজনে তীর্থদেহে অতি জ্ঞানবান অতি সুলক্ষণ যুক্ত দেখিয়া শিশুরে অতিশয় আনন্দিত হলেন অন্তরে নামকরণের দিন করে নির্যাতন লোকনাথ নাম তিনি করেন নির্বাচন রাম নারায়ণ মনে যিনি আশা ছিল ভগবান গাঙ্গুলি সকলেই বলিল গাঙ্গুলি বলিল উপনয়নের পরে সাথে করে নিয়ে যাব তোমার পুত্রের সম্মত হলেন তাই রাম নারায়ণ ভগবান গাঙ্গুলি হয় আনন্দিত মন প্রতিবেশী পুত্র বেণীমাধব সাথেতে
লোকনাথ সঙ্গীতার সাথে আনন্দের 11 বছর বয়সে দেহাকার হলো। একদিন একসঙ্গে উপনয়ন হলো। কার্য শেষ হলে বলেন ভগবান এইবার পুত্রলয়ে হরিভটস্থান। রামনারায়ণ শুনি আনন্দে দেখিতে তুলে দিল লোকনাথের গাঙ্গুলির হাতে। লোকনাথ আর বেণী মাধবের রয়ে ভগবান গাঙ্গুলি যায় আনন্দিত হয়ে। অবশেষে একদিন ইচ্ছা পূর্ণ হইল, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ধ্যানভঙ্গ হইল। সম্মুখে গুরুকে দেখি প্রণাম করিল। গুরুদেব শিষ্যকে মুখে তুলে নিল। গুরু বলে সিদ্ধি লাভ হলো এই স্থানে। এইবার চলা যায় দেশ পর্যটনে। হিমালয় হতে আর নামি ভূমিতে ভূমিতে আসিলেন তারা শেষ কাবুল দেশেতে। মোল্লা সাবি নামে এক মুসলমান ছিল। তার গৃহে সবাই মিলিয়ে আশ্রয় রইল। কিছুদিন কাটাইয়া কাবুল এসেছে। 3 জন চলিলেন কাশ্মীর পথেতে। গুরু ভগবান চিন্তা করেন আর কিবা প্রয়োজন থাকিতে সংসারে। মহাতীর্থ কাশীধাম অতি পুণ্যস্থান। বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণ রহে অধিষ্ঠান। মণিকর্ণিকার ঘাটে দেখেন আসিয়া শ্রী ত্রৈলোক্য স্বামী সেটা আসেন বসিয়া। শিবতুল্য মহাযোগীকে বিচলাল নামে সেটা ভগবান গাঙ্গুলিকার নিকটে দেখিয়া শিষ্যদয়ে তার হাতে দিলেন তুলিয়া। তারপর গঙ্গায় স্নান করি সমাপন। বসিলেন ভগবান করিয়া আসন। গুরুর বিলম্ব দেখি শিষ্য 2 জনে গঙ্গা তীরে আসিলেন গুরুর সন্ধানে। গঙ্গা তীরে আসি তারা করে দর্শন। গুরুদেব রয়েছেন ধ্যানের নিগম। শিষ্যগণ গিয়া তারে গিয়ে হাত দিয়ে প্রাণহীন দেহতার করিল বাড়িতে। হাহাকার করি ওঠে শিষ্য 2 জন। আসিয়া ত্রৈলোক্য স্বামী বুঝায় তখন। অতঃপর পুত্রাদিগ শিষ্য দুরিকার শেষ কৃত্য করে সাহায্য যাহা শাস্ত্রের আচার। ত্রৈলোক্য স্বামীর মনে ফিরিয়া আসিল। ধারায় আশ্রয় বাস করিতে লাগিল। এইভাবে কাশীধামে কিছুদিন গেল। এর ভ্রমণে ইচ্ছা মনে জাগিল। ত্রৈলোক্য স্বামীর তারা সে কথা জানায়। শুনিয়া ত্রৈলঙ্গ স্বামী অনুমতি দেয়। অনুমতি পেয়ে তারা হাঁটিতে হাঁটিতে আসিলেন অবশেষে আফগানিস্তানে। পরশ্য ভ্রমণ করি আরবে আসিল। মক্কায় আসিয়া তারা উপস্থিত হইল। মক্কাতে কদিন থাকি তারা 2 জন চলিলেন মদিনার করিতে দর্শন। মদিনা ভূমিকে সে মরুভূমি পথে ধরিলেন 2 জনে মক্কেশ্বর দর্শনে। ফকিরের কথা শুনিয়া পথেতে দর্শন করিতে তারা গেল 2 জনেতে। অতি বৃদ্ধ সে ফকির দিব্যা জ্যোতির্ময় আব্দুল কপুর নামে পরিচিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানী সে ফকির ব্রহ্মে স্থিতমন। ফকির সামান্য নয় ইনি ব্রাহ্মণ। ছাড়িয়া আরব দেশ তারা 2 জন। দূরস্থ ইতালি গ্রিস করেন ভ্রমণ। 2 জানলেন দেশ ভ্রমে ফ্রান্সে আসিল। ইউরোপ ভ্রমিয়া তারা স্বদেশে ফিরিল। হিমালয় তীর্থ সব করিয়া দর্শন। অবশেষে বদ্রীনাথ করেন দর্শন। সহসা ত্রৈলঙ্গ স্বামী আসেন সেখানে। সুমেরের পথে তারা যান 3 জনে। তাহারে যে শহীদ প্রশ্ন হয় মানুষকে অন্য প্রাণী বুঝা নাই যায়। বহু কষ্টে দীর্ঘ পথ করি অতিক্রম। আসিলেন মেরু দেশে অতি ভ্রমশ্রম। বিচিত্র সে স্থান সেটা নাহি সূর্য লোকে। চির অস্তমিত সূর্য নাহি দিবালোকে। তুষারে সর্বত্র ঢাকাকার অন্ধকার। দেখা কিছু নাহি যায় বিচিত্র ব্যাপার। এই রূপে সুমেরু দেখিয়া অবশেষে উপনীত 3 জনে এখন চীন দেশে। সীমান্ত রক্ষীরা তাদের কারারুদ্ধ করে। পরিচয় পেয়ে শ্বসন মানে মুক্ত করে। বলেন ত্রৈলঙ্গ স্বামী লোকনাথে ডাকি লোকাহিত কিছু কার্য করে দেখি। ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ রবিয়াছে ফিরে যাও দেশে। এইবার 7 বর্ষ ভক্ত পরিবেশে বেণী মাধবের লয়ে করেন গমন। যাব আমি পূর্ববছরে পরিচয় গমন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর তারা প্রণাম করিল। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে আসিয়া উঠিল। আকস্মাৎ একদিন বিপদ ঘটিল। বনমধ্যে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। সেই অগ্নিমধ্যে বিজয় কৃষ্ণ ছিল। লোকনাথ যোগ করে তারে উদ্ধারিল। চন্দ্রনাথে কিছুদিন থাকি অবশেষে লোকনাথ চলিলেন দূরবঙ্গ দেশে। বেণী মাধব চলিলেন কামাখ্যা তীর্থে। লোকনাথ চলিলেন আসামের পথে। অবশেষে আসিয়া ত্রিপুরা জেলায় নলখেদে আসি বসে বৃক্ষের তলায়। একদিন এক ব্যক্তি তথায় আসিল। ভেঙ্গু কর্মকার নামে পরিচয় দিল। অপরাধী ছিল ভেঙ্গু বিচার অধীনে। প্রাণদণ্ড তার হবে সকলেই জানে। লোকনাথ শ্রীচরণে রইল আশ্রয়। আতরে বলিয়া বাবা বাঁচাও আমার। দয়াময় লোকনাথ বলেন তাহারে অবশ্যই মুক্তি পাবে বলে জেনু করে
পরদিন আদালতে রায় নদীকে নির্দোষ বলিয়া ভেঙ্গুর খালাস পাইল। অবশেষে লোকনাথ ভেঙ্গুর সঙ্গেতে আসি উপস্থিত হইল ভারতী গ্রামেতে। ভারতীতে আসি বাবা ভেঙ্গুর আলোয় কিছুদিন রহিলেন আনন্দিত হয়ে। দিগম্বর শিরে জটা দেখি সবে পায়, সাধু নয় এইবার এই বেটা পাগল নিশ্চয়, পাগল ও নির্জাতীয় সবে ভাবে মনে। লোকনাথ কারো কথা শুনে না শোনে। একদিন প্রথমধ্যে 4টি ব্রাহ্মণ যোগ্য পবিত্রে তর্ক করার গ্রন্থে দিয়াও পবিত্র জট পাকাচ্ছে। সেই কারণে তারা সবে তর্ক বাধাইছে। লোকনাথ বলে তর্ক করো আকরণ, কোন গোত্র তোমাদের বলতে এখন। লোকনাথ গোত্রাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিল, যোগ্য পবিত্রের জট খুলিয়া যে গেল। দেখিয়া আশ্চর্য হইল 4টি ব্রাহ্মণ, বলে বাবা ক্ষমা করো মোর অভাজন। এই কথা লোকমুখে প্রচার হইল, বাবার দর্শনে বহু নরনারী এলো। সকলে বুঝিল বাবা সামান্যত নয়, বাবার চরণে সবে রবিল আশ্রয়। বড়দিল জমিদার লাল মহাশয় বাবার নিকটে আসি বিনয়া জানায়, বলে বাবা চলো আইবে আমার ভবনে। গৃহেতে থাকিয়া ইচ্ছা নাই নাই মোর মনে, জমি কিছু দাও যদি সেখায় থাকিব। আর আমি কারো গৃহে বাস না করিব। এক স্থানে নিজে বাবা পছন্দ করিল, আশ্রম মন্দির সেটা নির্মাণ হইল। অতঃপর একদিন অতি শুভ করে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইল মহামূল ধামে। আশ্রম নিকটে এক গোয়ালিনী ছিল, বাবার আশ্রয়ে আসি আশ্রয় পাইল। লোকনাথ মাতা ইনি পূর্ব জনমেতে আশ্রমের মাতা হয়ে থাকে আশ্রমেতে। নারী আসিল আশ্রমে, আশ্রমের কন্যা রূপে রহিল সেখানে। এমতে প্রসিদ্ধ হয় বাবার আশ্রম, দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় ভক্ত সমাগম। একদা বিজয় কৃষ্ণ আশ্রমেতে এলো, লোকনাথ সনে মিলন হইল। দেখিল বিজয় কৃষ্ণ হইয়া বিস্মিত, লোকনাথ অঙ্গে দেব দেবী বিচরিত। বারুদি আশ্রমে নাম প্রসিদ্ধ হইল, তীর্থস্থান রূপে তাহা গণ্য হইল। সেই জন্য লয় লোকনাথের স্মরণ, অনাসে তার হয় বিষ্ণু পুরাণ। বাবা লোকনাথ বলি সেই জন ডাকে, সকল বিপদ বাবা রক্ষা করে থাকে। দূর দূরান্ত হতে ভক্ত আসে যায়, যাহা চায় তাহা পায় বাবার কৃপায়। কালীঘাটে মানত করিয়া একজন, মনের মতন যাহা চান ভাবিল তখন। মনে মনে সেই স্থানে থাকিবে যখন, একবার মনে মনে করিয়া স্মরণ। পরস্পর এই কথা প্রচার হইল, ভক্তগণ দলে দলে আসিতে লাগিল। নরনারী পূর্ণ হইল আশ্রম প্রাঙ্গণ। বাবা লোকনাথ সেই শেষ করিতে দর্শন। সারা জীবনের মতো প্রণাম জানাতে ব্যথাতুর মনে সবে আসে আশ্রমেতে। সবাকার নয়নেতে অশ্রুধারা বয়, লোকনাথ বাবা আজ ছেড়ে যাবে যাহায়। মাতা তিনি, পিতা তিনি, বন্ধু আর গুরু, ভক্তের লাগিয়া যিনি হন কল্পতরু। চলে যাবে বাবা আজ লইয়া বিদায়, দেখিবারে কেহ নাই তাহাদের হায়। বিপদে আপদে তারা কার কাছে যাবে, সর্বশক্তি দিয়া সবে কি আর রখিবে। সকাল না ঘটিকায় শুভযোগ ছিল, শেষ বাল্যভোগে মাথা লইয়া আসিল। হাতে বাল্যভোগ আর চলে বলে ঔধি বলি লোকনাথ চান ধীরে ধীরে। বাল্যভোগে নিজ স্থানে করিয়া গ্রহণ, প্রসাদ করিয়া তিনি দিলেন তখন। যে সে প্রসাদ লয় মাতা ভক্তগণে দেয়, মহানন্দে ভক্তিগণ সে প্রসাদ খায়। সবাই খেয়েছে কিনা বাবা জানি জিজ্ঞাসীরা, খাইয়া বলি সবে সর্বমতি জানাইলা। এবার নিশ্চিত হয়ে বাবা ধীরে ধীরে মহাযোগে বসিলেন আপন মন্দিরে। কারো মুখে কথা নেই, মৌন ঘরে রয়, অশ্রু ধরে সমাচার বক্ষ বেঁধে যায়। মহাসমুদ্র দিয়ে বাবা নিশ্চয় হইল, অন্তর প্রতিমা সমম বসিয়া রইল। দেব জ্যোতি পূর্ণ দেহ হাসিতে মুখেতে, ভক্তগণ সবে মেলি লাগিল দেখিতে। বাবার শ্রীঅঙ্গ দেখি বলিবে না কেহ, প্রাণ আছে কিংবা তার প্রাণহীন দেহ। পরশ করিতে অঙ্গ সবে ভয় পায়, স্পর্শ করিতে অঙ্গ সবে ভয় পায়। সমাধিতে যদি তার কোনো বিঘ্ন হয়, আশঙ্কায় গিয়ে দেখে ভক্ত শিষ্যগণ। এ মহাসমাধি সমাধি বাবার ভঙ্গিবে কখন। আরো দীর্ঘক্ষণ এইভাবে কেটে যায়, সে মহাসমাধি বাবার ভঙ্গ নাই হয়। ভক্তগণ বলে বাবা নাহি এ জগতে, আত্মাকার মিশে গেছে পরম ব্রহ্মতে। বন্ধন করিছে সব ভক্তগণ ছাড়িয়া গেছেন বাবা ধর্মের মতো। সেই দেহখানি তুলেগার মন্দিরে হইতে যত্ন আনি রেখে বিরুক্ষণে বৃক্ষের তলাতে। বাবার অন্তিম ইচ্ছা যাহা বলেছিল,
সেই মতো আয়োজন হইতে লাগিল। একে একে নানা যজ্ঞ করে আয়োজন, সবাই মিলে আনন্দ সামিত চন্দন। আশ্রমের ডান দিকে তার পূর্ব করে সাজাবো বাবার সীতা যত ভক্তগণে সীতায় বাবার দেহ সোয়ানো হইল। প্রিয় শিষ্য রামকুমার মুখাগ্নি করিল, অবশেষে তাৎপর্য হয় সমস্ত শিষ্যগণ শিষ্য ভক্তগণ আবার অভয় বাণী করে যান মনে করে প্রভু আমি ভক্তি সহকারে সেদিন থাকিবে মনে ফিরিলে স্মরণ সর্ববিপদে যে আমি করিব রক্ষণ লোক গান স্মরণ করি সেই কার্য অবশ্যই সফল হইবে। আমার পাচারিয়ে জয় বাবা লোকনাথ বল সর্বজন। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় ওম ব্রহ্মণ হিতায় জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।